So మనం ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ 5 ఫైనల్ అకౌంట్స్ ఎగ్జాంపుల్ నంబర్ 5 ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే we need to discuss about the adjustments one by one. So the first adjustment is closing stock amount rupees 45,000. So closing stock as an adjustment. So what is the treatment? We need to enter first in the credit side of profit and loss account, trading account, and again we need to enter in the asset side of the balance sheet. So 2 times. Every adjustment we need to enter 2 times. So then second adjustment, it includes 3. రెండవ అడ్జస్ట్మెంట్ లో 3 అడ్జస్ట్మెంట్లు కలిసి ఉన్నాయి. 3 కలిసి ఉన్నాయి చూడండి. సో outstanding liabilities to be provided for అన్నప్పుడు outstanding rent, outstanding wages, outstanding interest అంటే చెల్లించవలసిన ఖర్చులు అని అర్థం. సో ఇవన్నీ కూడా ఏం చేస్తాము, ఇట్ ఈస్ ఎ లయబిలిటీ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్. కరెంట్ ఇయర్ కి చెల్లించవలసినటువంటి లయబిలిటీ కాబట్టి మనం ఏం చేస్తాము, we need to add all these items in the debit side of profit and loss account and also entered in the liability side of balance sheet. ఇవన్నీ కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు యాడ్ చేయాలా, తర్వాత బ్యాలెన్స్ షీట్ లో లయబిలిటీ సైడ్ చూపించాలా. అండ్ నెక్స్ట్ థర్డ్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ డిప్రిసియేషన్ ప్లాంట్ అండ్ మిషనరీ అట్ 10%. సో నిన్న మనం చెప్పినాం డిప్రిసియేషన్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలా అనేది, how to calculate depreciation. So calculate 10% on plant and machinery, and the depreciation value should be entered in the debit side of profit and loss account, and also the depreciation amount will be deducted from plant and machinery in the balance sheet asset side. So balance sheet asset side deduct cheyala. And next adjustment, the reserve for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors. సన్రీ డెటార్స్ మీద 5% ఆర్బిడి ఉండేటట్టు చూసుకోవాలా. అండ్ నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ ద రిజర్వ్ ఏ డిస్కౌంట్ రిజర్వ్ టు బి మేడ్ అట్ 1% ఆన్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. దిస్ ఇస్ అ న్యూ అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఇంతకుముందు చెప్పినవన్నీ మనకు ఆల్రెడీ వచ్చినాయి. ఏ రిజర్వ్ టు బి మేడ్ అట్ 1% ఆన్ సన్రీ క్రెడిటార్స్. అండ్ లాస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ goods of value rupees 1500 have been destroyed by fire. అగ్ని ప్రమాదం వల్ల పాడైపోయినాయి, చెడిపోయినాయి, have been destroyed due to fire accident. And insurance company admitted the claim of rupees 1000. సో టోటల్ గా లాస్ వచ్చింది ఎంత, 1500 లాస్ వచ్చింది, కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ 1000 రూపీస్ మాత్రమే క్లెయిమ్ చేస్తూ ఉంది. సో ఇవి మనకి అడ్జస్ట్మెంట్స్. సో దీనికి మనము ఏం చేస్తున్నాం, ఫైనల్ అకౌంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సో 1 by 1 ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ ఏ ప్రొఫార్మా. మీరు కూడా ప్రొఫార్మా వేసుకోండి. ఫస్ట్ ద హెడింగ్, దట్ ఈస్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. Loss account. Trading and profit and loss account of ఎవరి పుస్తకాల్లో. So there is no information it is required to prepare in which to whom books. ఎవరి పుస్తకాల్లో అని చెప్పలేదు కాబట్టి trading and profit and loss account of a small dash for the year ended, for the year ended, what is the date, 31/12/2020, 31/12/2020. And next pro forma 6 columns తీసుకోవాలా.
and you write in the debit side, that is particulars and column amount column 1 and amount column 2, and again particulars and amount column 1, amount column 2. So like this, we need to prepare a pro forma and then start the problem. First, you observe the debit side of trial balance. So what is the first item in the trading account? We need to start a trading account in the debit side with opening stock. So you identify where the opening stock information is available. So in the debit side of trial balance, the first item is plant and machinery, and the second one is purchases, and third one is opening stock. You write opening stock in the debit side of trading account as first item to opening stock, amount 35,000, and then second item we need to enter in the debit side of trading account is we need to identify purchases. So purchases is there, the second item in the trial balance debit side 1,25,000. So you write purchases in the debit side and enter the amount. The column number 1 or column number 2 depends on returns. So వాపసుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. Any returns is there or not, you need to identify. In the credit side, the first item is sales, creditors, reserve, capital, bank loan, commission, bills payable. It means there is no returns. So you entered directly the amount in the second column, debit side, second column, you entered directly. That is 1,25,000. And third item, we need to identify the direct expenses in the trial balance. So I am reading one by one. Plant and machinery, it is an asset. Purchases already is over. Opening stock is over. Salaries is an indirect expenditure. Sundry debtors is an asset. Bills receivable is asset. Rent and taxes is asset. Furniture's asset. Interest on loan is an indirect expenditure. Discount, indirect expenditure. Wages, this is a direct expenditure. So you write in the debit side of trading account wages. You write debit side of trading account wages, and there is an adjustment for wages. So you enter the amount in the first column. You enter the amount in the first column. That is wages amount is 14,850. And what Good is morning, the adjustment? Good morning. Good morning, sir. Good morning. రాసుకోండి తొందరగా. Morning, sir. So there is an adjustment. The second adjustment, you observe outstanding liabilities అని చెప్పి దాంట్లో రెంట్, వేజెస్, ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చినాడు కదా. సో వేజెస్ అనేది రాసుకోండి. సో outstanding wages. What is the amount? Outstanding wages is 150 rupees. So 150 rupees add చేసి మనము సెకండ్ కాలంలో టోటల్ చూపించాలి. సో 150 యాడ్ చేస్తే ఎంత అవుతుంది? The amount is 15,000. Second column, the amount is 15,000. So debit side item is over, and then enter the credit side in the trading account. So first start by sales. The first item in the trading account credit side is sales. So what is the amount of sales? 2,30,000. And also observe any returns is there or not in the sales. Sales కి సంబంధించి ఏదైనా రిటర్న్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడాలా. So when we observe in the debit side of trial balance, there is no information regarding returns of the sales. So you entered directly in the second column of amount column. Second amount column, that is 2,30,000.
2,30,000. And next, second item in the trading account is generally last 4 problems we entered closing stock as second item in the trading account credit side. Trading account credit side మనం ఇంతవరకు closing stock అనేది ఎంటర్ చేసుకుంటూ వచ్చాము. But here there is a adjustment regarding accident, fire accident. The last adjustment, you read once again. Goods of the value 1,500 have been destroyed by fire and the insurance company admitted to the claim of rupees 1,000 అన్నాడు. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది మనకి 1,500 rupees worth of goods were destroyed due to fire accident. So what is a claim from insurance company? Claim from insurance company only 1,000 rupees. సో 1,500 రూపాయల విలువ గల సరుకు మనకి ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల నష్టం జరిగితే 1,000 రూపీస్ మాత్రమే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చింది. సో ఇంకా మనకి నష్టం ఎంత? So original loss is 1,500, but insurance company paid 1,000. It means 500 rupees is abnormal loss. 500 rupees అనేది ఏమవుతుంది? అసాధారణ నష్టం అవుతుంది. సో ఇప్పుడు మనము ఈ అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంటర్ చేసేటప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే ఈ 3 కన్సిడర్ చేయాలి. ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ and 500 rupees is the abnormal loss. This is the amount we identified. మనం కనుక్కున్నాం దీన్ని. సో ఈ 3 కూడా మనము ఫైనల్ అకౌంట్స్ లో చూపించాలా. చూపించేటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే 1,500 రూపీస్ ఏం చేస్తామంటే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో, సో ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ వైపు రాస్తాం. 1,500 రూపీస్ ద గ్రాస్ వాల్యూ ఆఫ్ యాక్సిడెంటల్ స్టాక్. ప్రమాదానికి గురైనటువంటి సరుకు యొక్క స్థూల విలువ ఎంత అంటే 1,500. So you entered 1,500 rupees in the credit side of trading account and 1,000 rupees claim is there. Insurance company నుంచి 1,000 రూపాయల క్లెయిమ్ వచ్చింది కాబట్టి దీన్ని మనము అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో వేయాల. ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి ఎంతైతే క్లెయిమ్ వస్తుందో ఆ మొత్తాన్ని మనం ఎక్కడ చూపించాలా? అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్. అండ్ దేర్ ఇస్ ఏ లాస్. మనకి ప్రమాదం జరిగిండేది 1,500 రూపీస్, కానీ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ నుంచి వచ్చిండేది 1,000 రూపాయలే కాబట్టి దెర్ ఇస్ ఎ లాస్. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్నార్మల్ లాస్. ఈ అబ్నార్మల్ లాస్ అనేది ఏం చేయాలంటే డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వేయాల. డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వేయాల. చూడండి, అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది అని ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ వచ్చింది అంటే దానికి సంబంధించిన అడ్జస్ట్మెంట్ మనం ఎక్కడెక్కడ ఎంటర్ చేయాలా? ట్రేడింగ్ అకౌంట్ లో ఎంటర్ చేయాలా, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో ఎంటర్ చేయాలా, బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా ఎంటర్ చేయాలా. అంటే 3 చోట్ల ఈ ఎంట్రీ అనేది ఉంటుంది. ఎక్కడ ఎంత ఎంట్రీ చేయాలా అనేది బాగా గమనించాలి. సో ఇన్ ద ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ యూ ఎంటర్ ద ఒరిజినల్ వాల్యూ ఆఫ్ లాస్, దట్ ఈస్ ఫైర్ యాక్సిడెంట్. అని రాసి అమౌంట్ ఎంత? 1,500 రూపీస్ గ్రాస్ వాల్యూ. స్టాక్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ యాక్సిడెంట్ వల్ల సరుకు నష్టపోయింది అని రాస్తున్నాం. ఫైర్ యాక్సిడెంట్ లేకుంటే ఏం రాస్తామంటే స్టాక్ డిస్ట్రాయిడ్ as it is అలాగే రాద్దాం. స్టాక్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్. స్టాక్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్ 1,500 rupees. And next credit item in the trading account is closing stock. So what is the value of closing stock? There is a direct information is there in the adjustment. You enter directly the amount.
that is 45,000. And next, there is no other items in the trading account credit side. You just identify the difference, which side is more and which side is less. So when we need to identify, calculate. So credit side first, 2,30,000 plus 1,500 plus 45,000. So the total in credit side is 2,76,500. 2,76,500 in the credit side total. And then debit side total. Debit side total is 35,000 is opening stock and 1,25,000 is purchasers and 15,000 is wages. So total 1,75,000. 1,75,000 in the debit side. So the credit total is more to compare with debit. So రెండు వైపులా క్రెడిట్ వైపు ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి అదే మొత్తాన్ని రెండు వైపులా వేయాలా. 2,76,500. 2,76,500. And here also same 2,76,500. And identify the difference. Difference is 2,76,500. $1,01,500 is the difference. So ఎక్కడ తక్కువగా ఉంది, డెబిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది. సో డెబిట్ సైడ్ తక్కువగా ఉంది కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ ఈ అమౌంట్ మనం ఎంటర్ చేయాలా. 1,01,500. 1,01,500 is the difference. So difference ని ఏమని చెప్తాము? Difference is called గ్రాస్ ప్రాఫిట్. డెబిట్ వైపు వచ్చింది కాబట్టి దాన్ని స్థూల లాభము అని చెప్పాల. డెబిట్ వైపు వచ్చింది కాబట్టి గ్రాస్ ప్రాఫిట్, స్థూల లాభము. And then write gross profit. And next need to write profit and loss account. So profit and loss account, it is not required a separate pro forma. There is a heading trading and profit and loss account. So you start with closing balance of trading account, that is gross profit. You write gross profit in the credit side of profit and loss account and enter the amount 1,01,500. 1,01,500. And next you need to check the trial balance debit side. The first is plant and machinery, purchases, opening stock, salaries. So you entered salaries in the debit side of profit and loss account, salaries. Is there any adjustment regarding salaries? Chuskovala, there is no adjustment for salaries. You enter the amount directly, 16,000. 16,000. And then second item in the debit side of profit and loss account is sundry debtors, bills receivable, rent and taxes. You entered rent and taxes. So before entering the amount, you check the adjustment is there or not, belongs to rent. There is an adjustment, outstanding rent. So you enter the amount in the first column. Enter the amount in the first column, that is rent and taxes 5,500, and adjustment is outstanding rent, outstanding liabilities and so outstanding rent. So em cheyala manamu add cheyala.
అవుట్ స్టాండింగ్ అన్ని కూడా యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ప్రీపెయిడ్ కానీ లేకుంటే రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని వచ్చింది అంటే మాత్రం మనం తీసివేయాలా. అవుట్ స్టాండింగ్ మీన్స్ కరెంట్ ఇయర్ కి మనము చెల్లించవలసిన రెంట్లో తక్కువగా చెల్లించినాము, ఎంత 500. సో ఈ రెండు యాడ్ చేసి అవుటర్ కాలంలో చూపించాలి. 6000 రెండు యాడ్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది? 6000 వస్తుంది. అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ రెంట్ అండ్ ట్యాక్సెస్ అయిపోయింది. ఫర్నిచర్ రాదు. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెండిచర్. ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ లోన్, interest on loan, and there is a adjustments also is there. Second adjustment interest kuda undi chudandi. So you entered in the debit side of the first column, total first column, that is interest on loan is 600 and adjustment is outstanding interest. So outstanding interest ante em cheyala manamu add cheyala. అవుట్స్టాండింగ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది? 1400 ఉంది. సో టు యాడ్ 1400 rupees and then enter the total amount. That is 2000 rupees. Total amount is 2000 rupees. And next discount, you entered directly discount in the debit side of profit and loss account and enter the amount in second column. So first column there is no adjustment. 650 amount is 650. And next wages అయిపోయింది, cash in hand ఇక్కడ రాదు. So these are the debit items in the trial balance and we entered in the debit side of profit and loss account. And the credit side we need to check what are the indirect incomes is there. So first one is sales, it is entered in the credit side of trading account. And sundry creditors, bad debts reserve, so you entered the bad debts reserve. Bad debts reserve, bad debts reserve డైరెక్ట్లీ నేను అడ్జస్ట్మెంట్ ఇది చెప్పినాం మనం. సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో ఉన్నదాన్ని ఓల్డ్ బ్యాలెన్స్ అంటాము. ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్రెడిట్ వైపు ఉన్న బ్యాలెన్స్ ని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ వైపు మెన్షన్ చేయండి. యాజ్ ఇట్ ఈజ్ గా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ వైపు మెన్షన్ చేయండి. ఒకవేళ అడ్జస్ట్మెంట్ వస్తే అడ్జస్ట్మెంట్ ద్వారా మనం ఐడెంటిఫై చేసే ఆర్బిడి డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వేసేయండి. క్రెడిట్ సైడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లోని క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వేసేస్తాము. అడ్జస్ట్మెంట్ లో ఉన్న వాల్యూని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా డెబిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో వేసేస్తాము. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అనేది కారు మీరు. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ ఐటమ్ క్యాపిటల్ ఉంది, బ్యాంక్ లోన్ ఉంది, కమిషన్. సో కమిషన్ ఈస్ ద ఇండైరెక్ట్ ఇన్కమ్. సో యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్. The amount of commission is 1200 and then bills payable, it is a liability. So these are the items available in the trial balance, debit and credit. And then we need to check what are the adjustments. There will be a chance to come debit side and the credit side of profit and loss account. Profit and loss account lo debit side credit side ఏమేం అంశాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అనేది we need to check. సో ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ క్లోజింగ్ స్టాక్, ఇది అయిపోయింది మనకి. తర్వాత అవుట్ స్టాండింగ్ లయబిలిటీస్ అయిపోయింది. డిప్రిసియేషన్ ఉంది చూడండి. సో డిప్రిసియేషన్ అనేది లాస్ కాబట్టి డెబిట్ సైడ్ ఎంటర్ చేయాలి. టు డిప్రిసియేషన్, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ, డిప్రిసియేషన్ ఆన్ మిషనరీ ఎంత వస్తుంది? 10% అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ మిషనరీ? 80,000. 80,000 అన్నప్పుడు 10% ఎంత వస్తుంది? 8,000. 80%, 80,000 మీద 10% అంటే మనకి ఎంత వస్తుంది? 8,000 వస్తుంది. సారీ,
So 8,000 is the depreciation on plant and machinery. And the next adjustment you observe, the reserve for bad and doubtful debts at 5% on sundry debtors. So what is the value of sundry debtors? What is the value of sundry debtors? Sundry debtors value is 50,000. So 50,000 into 5 by 100. ఎంత వస్తుంది 2,500 వస్తుంది. 50,000 into 5 by 100 అంటే 2,500. So you entered simply in the direct debit side of profit and loss account. Bad debts reserve. Bad debts reserve అని రాసి డైరెక్ట్ గా మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు ఎంటర్ చేస్తాం. 2,500. And the next adjustment, the discount reserve to be made at 1% on sundry creditors. So sundry creditors మీద మనకి ఏం చెప్తున్నాడు, డిస్కౌంట్ అనేది క్రియేట్ చేయండి అంటున్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ క్రెడిటార్స్? సో క్రెడిటార్స్ వాల్యూ ఈజ్ 40,000. క్రెడిటార్స్ వాల్యూ ఈజ్ 40,000 in the trial balance. You create the reserve on creditors 1%. So 1 by 100. 1% means 1 by 100. ఎంత వస్తుంది 1% అంటే? 10% అంటే 4,000 వస్తుంది. 1% అంటే ఎంత వస్తుంది? 400 రూపీస్ వస్తుంది. సో డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ అనేది బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ రిజర్వ్ కానీ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెటార్స్ అనేది మనకి లాస్. అదే డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ అంటే ఏమవుతుంది? క్రెడిటార్స్ అంటే ఎవరు? మనము డబ్బులు చెల్లించవలసి ఉన్న వాళ్ళు, అంటే మనకి బాకీ ఇచ్చిన వాళ్ళు. సో ఎప్పుడైతే వాళ్ళు మనకి డిస్కౌంట్ ఇస్తారో ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది, మనకి బెనిఫిట్ వస్తుంది. సో ఇన్కమ్ వచ్చినట్లు. సో యు రైట్ ఇన్ ది క్రెడిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ రిజర్వ్ ఆన్ క్రెడిటార్స్. Reserve on creditors. So you write in the creditors. You write in the credit side of profit and loss account and enter the amount 400. Enter the amount 400. And next adjustment, goods of value destroyed. Destroyed అన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం రాసుకున్నాం చూడండి. Profit and loss account ఎంత చూపించాలా? 500 rupees is abnormal loss. So you entered in the debit side of profit and loss account loss due to fire, loss of stock due to fire, abnormal loss అని అంటాం. సో ఎంత అబ్నార్మల్ లాస్ ఇక్కడ? 500 rupees. 500 rupees. So every adjustment we covered here. So you need to check which side is more and which side is less. So then with the help of calculator we can identify 1,01,500 plus 750 plus 1,200 plus 400. So total credit side is 1,03,850. 1,03,850 is the credit side total. And the debit side total, is, when you observe, the first amount is 15,000 and the second one is 6,000 and third one 2,000 and fourth one 650 and fifth one 8,000 and 2,500 and 500. So total in the debit side total is 35,650. 35,650 is the debit side total. సో ఈ రెండు మన దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఏది ఎక్కువగా ఉంది ఏది తక్కువగా ఉంది అని చెక్ చేసుకుంటే ఏమవుతుంది? సో క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్ టు కంపేర్ విత్ డెబిట్ సైడ్. క్రెడిట్ సైడ్ ఈజ్ మోర్ టు కంపేర్ విత్ డెబిట్ సైడ్. కాబట్టి రెండు వైపులా క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చిన మొత్తాన్ని వేస్తాం. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో రెండు వైపులా టోటల్ క్రెడిట్ సైడ్ వచ్చిండేదే వేస్తాం. 1,03,850 అండ్ సేమ్
here also debit side also same amount we need to enter 1,03,850. 1,03,850 రెండు వైపులా సమాన మొత్తాలు చూపిస్తున్నారు. కానీ డెబిట్ సైడ్ తేడా ఉంది కదా, తక్కువగా ఉంది. ఎంత తక్కువగా ఉంది? సో అప్పుడు మనము 1,03,850 minus 35,650 68,200 తక్కువగా ఉంది. There is a difference 68,200. 68,200. So 68,200 మనం ఏం రాయాలా? We need to write that is net profit. ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ద్వారా మనం ఏం ఐడెంటిఫై చేస్తాము? నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ లేదా నెట్ లాస్ కానీ మనం ఐడెంటిఫై చేస్తాము. క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ ఈజ్ మోర్ టు కంపేర్ విత్ డెబిట్ సైడ్ టోటల్. మనకేమొస్తుంది? గ్రాస్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది, నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తుంది. ఒకవేళ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్ టోటల్ ఎక్కువగా ఉంది, క్రెడిట్ సైడ్ టోటల్ తక్కువగా ఉంది అనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఏమవుతుంది? నెట్ లాస్ వచ్చే అవకాశము ఉంటుంది అన్నమాట. సో ఇది మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ మరియు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తయారు చేయడము. సో మనకి ఇంకా టైం ఉంది, కానీ ఇది లైన్ కట్ అవుతుంది కాబట్టి ఇప్పుడే కట్ చేస్తున్నాను. నేను కట్ చేసి మళ్ళీ జాయిన్ కాండి, బ్యాలెన్స్ షీట్ ఫినిష్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మీకు ఏదైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. నెక్స్ట్ we need to prepare balance sheet. So balance sheet as on 31/12/2020. సో ఆ 31/12/20 తేదీన 2020న ఒక సంస్థకు ఉన్నటువంటి ఆస్తులు మరియు అప్పుల యొక్క వివరాలు ఇక్కడ తెలియజేస్తాం. సో లయబిలిటీ సైడ్ ఫస్ట్ యూ స్టార్ట్ విత్ క్యాపిటల్. క్యాపిటల్తో స్టార్ట్ చేస్తాం. సో క్యాపిటల్ అంటే మనం ఏం చేయాలా? ఫస్ట్ కాలంలో అమౌంట్ వేసుకోవాలా, ఎందుకంటే మనం నెట్ ప్రాఫిట్ కానీ నెట్ లాస్ కానీ క్యాపిటల్కి అడ్జస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి క్యాపిటల్కి సంబంధించినటువంటి అమౌంట్ని మనం ఫస్ట్ కాలంలో వేసుకోవాలా. వాట్ ఈస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్? 50,000, 50,000. సో అమౌంట్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ ఇస్ 50,000. అండ్ దెన్ డ్రాయింగ్స్ ఏవైనా ఉన్నాయా అనేది చూసుకోవాలి. లెక్కలో మనకి డ్రాయింగ్స్ ఉంటే వాటిని డిడక్ట్ చేయాలా. సో డ్రాయింగ్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి? ఉంటే గిన ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ వైపు ఉంటాయి. సో ఎనీ డ్రాయింగ్స్, there is no information regarding drawings. సో నెట్ ప్రాఫిట్ డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేస్తామంటే క్యాపిటల్ కి యాడ్ చేసేయండి. నెట్ ప్రాఫిట్ ఎంత? నెట్ ప్రాఫిట్ 68,200. 68,200. సో రెండు యాడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? దట్ ఈస్ ద టోటల్. ఎంత వస్తుంది చెప్పండి? 1,18,200. 1,18,200. And next liability side, creditors. క్రెడిట్ వైపు ఒక్కొక్క ఐటమ్ చూసుకుంటారా అండి? సేల్స్ ఆల్రెడీ ఎంటర్ చేసినాం మనము. సో నెక్స్ట్ సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్. సన్డ్రీ క్రెడిటార్స్ ఎంత అమౌంట్? 40,000. కానీ దీని మీద రిజర్వ్ ఏర్పాటు చేసినాం కాబట్టి మనం ఫస్ట్ కాలంలో వేసుకోవాలా 40,000. ఫస్ట్ కాలంలో వేసుకొని ఏదైతే రిజర్వ్ ఏర్పాటు చేసినామో దాన్ని మైనస్ చేయాలా. రిజర్వ్ ఆన్ క్రెడిటార్స్ ఉంది కదా, సో మైనస్ చేయండి. రిజర్వ్ ఆన్ క్రెడిటార్స్. సో జస్ట్ రైట్ రిజర్వ్ అని రాసింది. రిజర్వ్ మైనస్ రిజర్వ్ ఎంత? 1%. సో 400 మనం తీసేయాల. 400 తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది మనకి? 39,600 వస్తుంది బ్యాలెన్స్. నెక్స్ట్ క్రెడిట్ సైడ్, లైబిలిటీ సైడ్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో క్రెడిట్ వైపు చూడండి. బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ రిజర్వ్ రాసేసినాం మనము, క్యాపిటల్ రాసినాము. బ్యాంక్ లోన్, ఇట్ ఈస్ ఎ లైబిలిటీ. బ్యాంక్ లోన్ ఈస్ ద లైబిలిటీ. You entered directly in the second column. Amount second column 20,000. 20,000. And next commission another income. Bills payable, it is also liability. Bills payable. So what is the amount? Bills payable
amount is 9,250, and there is no other credit items, and you enter in the asset side of balance sheet, asset side, and observe the debit side of trial balance. So first one is plant and machinery. You will write direct to plant and machinery, plant and machinery. Enter in the first column because there is a depreciation for plant and machinery, and deduct the depreciation. ఎంత 10% అన్నప్పుడు మనం ఎంత లెక్క కట్టినాము, 10% అన్నప్పుడు మనము 8,000 లెక్క కట్టినాం చూడండి. సో 8,000 తీసేసి ఎంత మిగులుతుంది, 72,000 outer column, 72,000 is outer column. And next purchases అయిపోయింది, ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది, సాలరీస్ అయిపోయింది, sundry debtors. Sundry debtors. సో sundry debtors అన్నప్పుడు వాల్యూ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ 50,000 ఉంది. సో యూ ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం 50,000, ఎంటర్డ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాలం. ఎందుకు ఫస్ట్ కాలం వేయాలా, దెర్ ఇస్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిగార్డింగ్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్ రిజర్వ్, దట్ ఈస్ ఆర్బిడి, రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెప్ట్స్. ఎంత ఇక్కడ లెక్క కట్టినాం చూడండి మనం, బ్యాడ్ డెప్ట్స్ రిజర్వ్ 2,500, దాన్ని మనము డెటార్స్ నుంచి డిడక్ట్ చేయాలి. 2,500 డెటార్స్ నుంచి తీసివేయాలి. సో తీసేస్తే ఎంత వస్తుంది వాల్యూ, డెటార్స్ నుంచి తీసేసినాం అనుకోండి 47,500. నెక్స్ట్ sundry debtors అయిపోయినాక నెక్స్ట్ బిల్స్ రిసీవబుల్. Amount entered directly in the second column 20,000. Bills receivable is 20,000. And next item in the debit side of trial balance, rent and taxes is over. Furniture, we enter in the total column, second total column 2,500. And interest on loan is over, discount is over, wages is over, cash in hand. So you entered in the asset side of balance sheet, cash in hand. So amount 1,100. So these are the items identified in the debit and the credit side of trial balance. Balance sheet తయారు చేయడానికి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ లో డెబిట్ వైపు క్రెడిట్ వైపు ఉన్న ఐటమ్స్ అన్ని మనం కన్సిడర్ చేస్తున్నాం. సో నెక్స్ట్ చేయాల్సింది ఏంటి, అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా కవర్ అయినాయా లేదా చూసుకోవాలి. సో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి, ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. సో యూ రైట్ ఇన్ ది అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ క్లోజింగ్ స్టాక్. What is the value of closing stock? The value of closing stock is 45,000. And next, second adjustment, outstanding. So all outstandings will come in the liability side of balance sheet. So outstandings అని పెట్టేసి దాని కింద ఏం చేస్తారంటే దీనికి అండర్లైన్ చేసి దాని కింద వేజెస్, అవుట్స్టాండింగ్ వేజెస్, ఫస్ట్ వేజెస్ అని రాయండి.
వేజెస్ రాసి అమౌంట్ డైరెక్ట్ గా సెకండ్ కాలమ్ లో వేయండి ఎంత వేజెస్ అనేది. అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ 150 ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వచ్చేసి రెంట్ ఉంది. సో రెంట్ రాయండి యాక్చువల్గా అదే విధంగా. అమౌంట్ రెంట్ వచ్చేసి 500. నెక్స్ట్ అవుట్ స్టాండింగ్ వచ్చేసి ఇంట్రెస్ట్. సో యూ రైట్ ఇంట్రెస్ట్ అని రాసి అమౌంట్ ఎంటర్ చేయండి. ఇంట్రెస్ట్ ఎంత ఉంది అవుట్ స్టాండింగ్ 1400. సో సెకండ్ అడ్జస్ట్మెంట్ కూడా రెండు చోట్ల అయిపోయింది. నెక్స్ట్ మిషనరీ మీద డిప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో మనం డెబిట్ చేసినాము, మళ్ళీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో కూడా ఇక్కడ తగ్గించేసినాం కాబట్టి 2 times అయిపోయింది. తర్వాత రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్ట్స్ కూడా అయిపోయింది. మనకి ఇక్కడ తీసేసినాము, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ వైపు చూపించినాము. అండ్ నెక్స్ట్ డిస్కౌంట్ కూడా ఏం చేసినాము, క్రెడిటార్స్ మీద డిస్కౌంట్ ని ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ చేసినాము, తర్వాత క్రెడిటార్స్ లో నుంచి తీసేసినాము. అండ్ నెక్స్ట్ గూడ్స్ డిస్ట్రాయిడ్ బై ఫైర్. సో ఇక్కడ మనము అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ ది బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ అని రాసి, ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ఎంత వచ్చింది మనకి 1000 రూపీస్ వచ్చింది చూడండి. 1500 rupees worth of goods we destroyed by fire. We received insurance claim 1000. సో ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ను మనం ఇక్కడ అసెట్ సైడ్ చూపిస్తాము. సో ఇప్పుడు మనకి అన్ని కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అన్ని అయిపోయినాయి. కాబట్టి ఇప్పుడు చేయాల్సింది టోటల్స్ రెండు వైపులా సరిపోతాయా సరిపోవా అని చెక్ చేసుకోవాలి. We need to check the totals in both sides. Totals in the both sides. So first it is asset side 72,000. సో రఫ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఎంత వస్తుంది చెప్పండి నాకు. క్యాలిక్యులేట్ చేసి చెప్పండి ఆ అడిషన్స్. 72,000 ప్లస్ 47,500 ప్లస్ 20,000 ప్లస్ 2,500 plus 1,100 plus 45,000 plus 1,000. So total 1,89,100. Total 1,89,100 is the asset side. So liability side ఎంత వస్తుందో చూడాలి. liability side ఎంత వస్తుందో చూడండి. 1,18,200, 39,600, 20,000, 150, 500, 1,400. So 179,850. 179,850. It is liability side. Correct na? చూడండి ఒకసారి టోటల్స్ తప్పు వచ్చినాయి. 1,18,200, 39,600, 20,000. So sorry, నేను టోటల్ తప్పేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ
9,250 యాడ్ చేయలేదు, 9,250. సో సరిపోతుంది. లైబిలిటీ సైడ్ కూడా మనకి 1,89,100 వస్తుంది. సో రెండు వైపులా సమానం వచ్చింది కాబట్టి మన ప్రాబ్లం కరెక్ట్. సో 1,89,100. సో సేమ్ 1,89,100. Asset side and liability side, the total shows equal, means our problem 99% correct, not 100%. 99% మన ప్రాబ్లం కరెక్ట్. ఎందుకు 100% చెప్పడం లేదంటే మనం ఏదైనా ఒక అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకపోయినా కూడా మనకి బ్యాలెన్స్ షీట్ టాలీ అవుతుంది. అందుకోసం మనము ఏదైనా పొరపాట్లు చేసినా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో టాలీ అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి 100% అని చెప్పకుండా 99% అవర్ ప్రాబ్లం ఈస్ కరెక్ట్. సో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, ఐ కెన్ రెక్టిఫై ఇమ్మీడియట్లీ. అదర్వైజ్ యూ కెన్ ఆస్క్ టు కాల్ మీ. నాకు ఫోన్ చేసైనా అడగండి, నేను మళ్ళీ తర్వాత దీన్ని వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాను, చెక్ చేసుకోండి. టైం కరెక్ట్గా మనకి 11 అవుతుంది కాబట్టి క్లోజ్ చేసేస్తాను. ఓకేనా? సార్ చెప్పుమా. సార్ నిన్న టైం టేబుల్ పెట్టినారు కదా సార్? అవును సార్ అది ఓపెన్ కావట్లేదు సార్. అవునా, నేను ఫోటోలో పెడతాను. ఇప్పుడు తీసి కాలేజీలో ఉన్నాం కదా, ఫోటో తీసుకుంటాను. సార్ కాదు సార్, ఈరోజు కాలేజ్ ఓపెనా సార్? మండే నుంచి ఉండొచ్చుమా. అవునా? లేదు సార్, అందరూ ఓపెన్ అయింది ఈరోజు అన్నారు సార్. అవునవును, లేదు లేదు, ఇంకా మనము ఇంటిమేషన్ ఇవ్వలేదు. ఈరోజు మీటింగ్ పెట్టుకుంటాము, మీటింగ్ పెట్టుకున్న తర్వాత డిసైడ్ చేస్తాం. ఓకే సార్.